मेरा नां अमृता है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती धी हाँ। रब ने मैनू दिल खोल के खूबसूरत बनाया है, पर पैसा नहीं दिता। असी बहुत गरीब सी अते इसदी एक वजह सी कि मेरा बाप जुआरी सी ते कोई काम नहीं करते सन, बस जुआ खेडते रहंदे सन। घर का समान बेचते अते उस पैसे तो जुआ खेडते। हौली हौली घर का सारा समान खत्म हो गया सी। घर विच टुटे फुटे समान तो इलावा कुछ भी नहीं सी। कदे कदे तां सानू भुक्खे ढिड ही सोना पैंदा सी। सरू विच मेरी माँ ने मेरे पापा नू समझाउण दी बहुत कोशिश की। आपस विच दोनां दी लड़ाई भी हुंदी सी ते मेरे पापा कदे कदे मेरी माँ ते हत्थ भी चुक दिंदे सन। तंग आके मेरी माँ ने मेरे पापा नू उन्हां दे हाल ते ही छड्ड दिता अते खुद काम कर लगी। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ सफाई करदी, लोगों के जूठे भांडे मांजदी, तद किते जाके शाम नू सानू रोटी नसीब हुंदी सी। पर मेरी माँ ज़्यादा दिन साडे नाल नहीं रह सकी। पापा दा गम माँ ने अपने दिल ते ला लिया ते एक दिन अजे ही बिस्तर नू लगी कि दोबारा उठी ही नहीं। माँ सानू छड्ड के चली गई। रिश्तेदारां ने तां साडे तो पहलां ही मूँह मोड़ लिया सी। पापा दी गलत हरकतां दी वजह करके ना कोई सानू अपने घर बुलाउंदा सी अते ना ही साडे घर कोई आउंदा सी। माँ दे जाण तो बाद मैं बिल्कुल इकल्ली रह गई सी। पापा भी पूरा दिन घर तो गायब रहिंदे सन। कदे रोटी मिल जांदी तां कदे भुक्खे ढिड ही सोना पैंदा सी। अज भी मैं घर विच बैठी माँ नू याद कर रही सी कि उदों ही धड़म दी आवाज़ नाल दरवाज़ा खुल्लिया। देखिया तां पापा सन। पापा मैनू देखदे ही रोण लगे अते कहण लगे, अमृता पुत्र मैनू माफ़ कर दे, मैं तेनू जुए विच हार गया हाँ। पापा दी गल सुन के मेरे सिर ते आसमान डिग पिया। मैं रोण लगी। मेरे दिमाग विच सिर्फ पापा दे शब्द गूंज रहे सन, अमृता मैं तेनू हार दिता है। पापा कुछ होर भी कह रहे सन, मैनू माफ़ कर दो, बाहर कुछ लोग तेनू लैण लई खड़े हन, तां तू उन्हां नाल चली जा। मैं अपने पापा नू खूनी नज़रां नाल देखिया ते बोली, पापा मैं सोच भी नहीं सकती सी कि तुसी इस हद तक डिग जाओगे ते अपनी ही धी नू जुए विच दाऽ ते लगा दोगे। तुसी बाप नहीं कसाई हो। मैनू तुहाडे तो नफरत है। पापा मैं दोबारा तुहाडी शक्ल भी नहीं वेखना चाहुंदी। मेरे पापा हाथ जोड़े मेरे सामने खड़े मेरे तो माफ़ी मंग रहे सन ते नाल ही रो भी रहे सन। पर मैनू उन्हां दे रोण दी कोई परवाह नहीं सी। उन्हां ने मेरे नाल चंगा नहीं किता। अपनी सगी धी नू जुए विच हार बैठे। जेकर जुआ ही खेडना सी तां धी नू दाऽ ते लाउण दी की जरूरत सी। उदों बाहर दरवाजे ते जोर जोर नाल खट खट दियां आवाज़ां आउण लगी। बाहर उही लोग दरवाज़ा कुट रहे सन जिन्हां ने जुए विच मैनू जित्तिया सी अते ओ कह रहे सन, जल्दी करो, साडे कोल समां नहीं है, वरना असी दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जावांगे। मैं नफरत भरी नज़र पहला दरवाजे ते पाई ते फिर अपने पापा ते। जी चाह रहा सी कि जां तां पापा नू खत्म कर देवां जां अपने आप नू ही खत्म कर लवां। पापा फिर बोले, मैनू माफ़ कर दे, मैं तेरा गुनाहगार हाँ, अते हथ फड़ के बाहर लै आए। बाहर दो मुंडे खड़े सन जो शक्ल तो ही बदमाश लग रहे सन। पापा ने मेरा हथ उन्हां मुंडियां दे हथ विच दे दिता अते वो मैनू लैके गड्डी विच बैठ गए। मैं चीखदी रही, पापा पापा कहंदी रही। पापा दरवाजे ते बैठे रो रहे सन अते रोंदे रोंदे उत्थे ही ढेर हो गए। वो दोवें मुंडे मैनू एक कोठे ते लै गए अते कोठे दी मालकण नू मैनू बेच दिता। वो पैसे लैके खुशी खुशी चले गए तां कोठे दी मालकण ने एक मुंडे नू बुलाया, बीरू इसनू कुड़ियां वाले कमरे विच लै जाओ, अज तो ये इत्थे ही रहेगी। मालकण बड़ी खौफनाक शक्ल दी औरत सी, मज दी तरह पली हुई सी, चेहरा मेकअप नाल भरिया होया सी। मैं डरदी डरदी उस मुंडे नाल कमरे विच आ गई। उत्थे 6-7 कुड़ियां होर भी मौजूद सन। मैं एक चारपाई ते बैठ के रोण लगी। सारियां कुड़ियां मैनू अजीब नज़रां नाल घूर रहीआं सन। उन्हां दी नज़र विच मेरे लिए बिल्कुल भी तरस नहीं सी, पर उन्हां विचों एक कुड़ी नू मेरे ते तरस आ गई अते वो उठ के मेरे कोल आई अते कहण लगी, भैण इत्थे जो भी कुड़ी आउंदी है उसका रोना बेकार हुंदा है, इसलिए तू भी ना रो ते धीरज नाल काम लै।
ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਵਾਂ ਕਿ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਪ ਸੀ? ਉਸ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਉੱਤੇ ਜਰਾ ਵੀ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕੋਠੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਸਭ ਗਲਤ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰੂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗਾਹਕ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਉਸੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਉੱਠੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਘਿਣਾ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਰਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀਰੂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਮੀਨਾ ਆ ਜਾਓ। ਮੀਨਾ ਨਾਮੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀਰੂ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੀਰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਂ ਪੁਕਾਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਏ। ਵੀਰੂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਕੁੜੀ ਵੀਰੂ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀਰੂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਬ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮਰਦ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਘਿਣ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਚੀ ਰਹੀ। ਅਣਜਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਤ ਭਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਪਲ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀਰੂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਪੁਕਾਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੋ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋ ਗਈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਗਾਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਲਕਣ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮਾਲਕਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਹੈਟਾਂ ਤੱਕ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ, ਦੇਖ ਕੁੜੀਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਾਂਗੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਭਲਾਈ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਲਕਣ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਾਹਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਕੁੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਵੀਰੂ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਉੱਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਵੀਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁੜੀ ਮਾਲਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰ-ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀਰੂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਸ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਲਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਖਾਸ ਗਾਹਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਵੇ।
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕੰਬਦੀ ਰਹੀ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਵੀਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਈ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੌ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਹਕ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਮੇਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦਾਮਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਲੇ ਦਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਰਜ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸਨ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਏ ਦੀ ਇਹ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਰ ਟਪਕਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗਲਤ ਆਦਤ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਕੋਠੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਕੋਠੇ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਨੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੇ 2 ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਸਨ। 2 ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ 2 ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇਸ ਡਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਪਰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਵੀਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨਾਫੂਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ, ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਸਭ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀਰੂ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਵੀਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਲਾ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਲਕਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇ।
मैं इत्थों जाके कोई काम करांगी ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਤਾਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਲਕਣ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਸਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਰਾਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀਰੂ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਮੈਂ ਬਚੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਵੀਰੂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਸੀ। 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਾਫਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਸਰਾਫਤ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਰੱਬਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀਰੂ ਬਾਹਰ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਵੀਰੂ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਵੀਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਣ ਕੇ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਠੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਹੀ ਆਖਰੀ ਕੁੜੀ ਬਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਕੂਨ ਦੀ ਸਾਹ ਲਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਵੀਰੂ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ? ਵੀਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਵੀਰੂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਵੀਰੂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਭਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ। ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀਰੂ? ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇਸੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੀ। ਦਿਨ ਇੰਜ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸੀ। ਮਾਲਕਣ ਨੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਪਰ ਵੀਰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾਈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਵੀਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਾਲਕਣ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਵੀਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਂ ਵੀਰੂ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੀਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਾਲਕਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਾਲਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਝਪਟ ਪਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬਚੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕਣ ਵੀਰੂ ਨਾਲ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਵੀਰੂ ਨਾਲ ਮਾਲਕਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇੰਜ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀਰੂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਹੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਵੀਰੂ ਬੁਖਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਜੂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕਣ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੀਰੂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪੀ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਨਾ ਮਾਲਕਣ ਦਾ ਦਿਲ ਮੋਮ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੀਰੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਵੀਰੂ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਘਰ ਉਸਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੰਗੜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹਰਕਤਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਝਪਟ ਪਈ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਰਾਹੁਲ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਮਿਟਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਦ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਕੋਠੇ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀਰੂ ਤੇ ਪਈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਵੀਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਆਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀਰੂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਐਡਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਹਕ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਇੰਜ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ
मैं तैनू बाहर कड्ढण दी तरकीब सोचण लगा। मैं पैसों का इंतजाम करना चाहुंदा सी पर नहीं कर पा रहा सी। फिर वीरू ने ही मैनू ये आइडिया दिता कि तू रात के हनेरे विच अमृता नू लैके इत्थों भज जा, मैं तुहाडे भज्जण दा पूरा इंतजाम कर देवांगा अते अज मैं तैनू इत्थों कड्ढण आया हाँ। वीरू ने इस कोठे की मालकण नू चाह विच नींद दीआं गोलियां मिला के दे दित्तियां हन। वो सवेर तो पहलां नहीं उठेगी। हुण सारी परेशानी गेट उत्ते पहरा दिंदे पहरेदारां दी है। मैं राहुल दीआं गल्लां सुन रही सी अते दिल ही दिल विच शर्मिंदा हो रही सी। जिस इंसान नू मैं एक छोटी जी कमी कारण ठुकरा दिता सी, अज वो मेरी खातर इन्ना वड्डा कदम चुकण आ गया सी, इत्थों तक कि अपनी जान नू भी जोखम विच पा दिता सी। मैं रोंदे हुए राहुल दे गल लग गई अते बोली, राहुल मैनू माफ़ कर दो जो मैं तुहाडे प्यार नू पहचान नहीं पाई। तुसी बहुत चंगे इंसान हो पर मैं बहुत बुरी हाँ। मैं तो तुहाडे प्यार दे काबिल भी नहीं, मैनू माफ़ कर दो राहुल, मैं बहुत बुरी हाँ। राहुल ने मेरे हंझू पुंजे अते मेरे मत्थे नू चुमदे हुए बोले, अमृता मैं तेनू दिल की गहराई तो सच्ची मुहब्बत की है। तुहाडे इनकार के बाद भी मैं तुहाडी मुहब्बत नू अपने दिलों कढ़ नहीं पाया। अज भी मैं तुहाडे तो उन्नी ही मुहब्बत करदा हाँ। तू बिल्कुल भी परेशान ना हो, असी इत्थों सही सलामत निकल जावांगे अते देखना फिर साडी जिंदगी विच कोई दुख कोई परेशानी नहीं होवेगी। हुणे असी ये गल्लां कर रहे सन कि उदों वीरू अंदर आया ते उसने कहा, मालकिन सो चुकी है ते एक पहरेदार बाथरूम विच है ते एक नूं मैं गल्लां विच उलझाउंदा हाँ, तुसी छेती निकल जाओ। मैं वीरू नूं धन्नवाद दिता। मैं कहा, वीरू मैं तुहाडे इस एहसान का बदला पूरी जिंदगी नहीं चुका सकती। वीरू ने मेरे सिर उत्ते हथ रखा ते कहा कि मैं जो कुछ भी करदा हाँ मजबूरी करके करदा हाँ। मैं तैनू अपनी छोटी भैण मन्निया है अते भैणां भरावां दे एहसान नहीं चुकाउंदियां हन, सगों उन्हां ते अपना हक जताया करदियां हन। वीरू दी गल सुन के मैं मुस्कुरा दित्ती। वीरू ने कहा, हुण जल्दी करो, साडे कोल ज़्यादा समा नहीं है। राहुल मेरा हथ फड़ के जल्दी तो गेट वल वधिया। पहरेदार नूं वीरू ने अपनियां गल्लां विच उलझा लिया अते असीं जल्दी जल्दी गेट पार कर गए। कोठे दे बाहर निकलदे ही मैनू अजिहा लग्या जिवें मैनू नवीं जिंदगी मिल गई होवे। मेरे पैर तां खुशी दे मारे जमीन उत्ते ही नहीं लग रहे सन। राहुल मेरा हथ फड़े चलदा जा रहा सी अते राहुल नूं देख के मैनू अजिहा लग रहा सी जिवें हुण मेरी जिंदगी विच कोई दुख नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं। राहुल दा साथ मैनू सुरक्षा दे रहा सी, अजी सुरक्षा जिसनूं तोड़ के समाज के गंदे भेड़िए अंदर नहीं आ सकते सन। राहुल मैनू लैके अपने दोस्त के फ्लैट ते आ गया। मैं राहुल कोलों अपने पापा बारे पूछा तो राहुल ने एक अजिही खबर सुनाई जिसनों सुन के समझ नहीं आ रहा सी कि मैं दुख मनावां जां खुशी मनावां। राहुल ने दस्सिया कि तुहाडे पापा ने तुहानू बेचण दे बाद भी अपने जूए की भेड़ी आदत नहीं छड्डी सी। एक बार कुछ जुआरियां दी आपस विच लड़ाई हो गई अते वो तुहाडे पापा नू मारन लगे। मारदे मारदे तुहाडे पापा दे सिर ते डूंगी चोट लग गई तां वो भज गए, पर आस पास दे लोकां ने तुहाडे पापा नू हॉस्पिटल विच एडमिट करवाया, पर चोट डूंगी सी, इसलिए तुहाडे पापा बच नहीं सके अते उन्हां दी मौत हो गई। पापा दी मौत दी खबर सुन के मेरियां अखां विचों हंझुआं दीआं कुछ बूंदां मेरियां गल्लां ते आ गईयां, पर मैं उन्हां नू बहुत ही बेदर्दी नाल साफ कर दिता, क्योंकि अजे पिता तो तां बिना पिता दे होना ही चंगा सी। बाप तां अपनी धीआं लई अपनी जान भी कुर्बान कर दिंदे हन, पर मेरे बाप ने तां मेरी ही कुर्बानी दे दित्ती। राहुल ने दस्सिया कि उसकी नौकरी दूजे शहर विच लग गई, इसलिए वो मैनू अते अपनी माँ नू नाल लै जावेगा। अगले दिन असी तिन्ने दूजे शहर आ गए, जिथे बहुत ही सादगी नाल साडा विआह हो गया। राहुल ने मैनू इन्ना प्यार ते सन्मान दिता कि कदे कदे तां अखां विच खुशी दे हंझू आ जांदे हन। मेरी सस ने भी मैनू कदे भी माँ की कमी महसूस नहीं होण दित्ती।